नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 11 कॉमर्स अंदर आंकड़ाशास्त्र विषय अंदर स्वाध्याय 3.4 चालू करवाना जे अगाऊ आपणे ज्यारे मळ्या था त्यारे आपणे जे मध्यवस्थित स्थितिनुं माप है एनी अंदर चतुर्थक है, दशांक है, शशांक है, मध्यक है, ए बधाने आपणे सूत्र जोया था, एनी थियरी जोई थी। हवे आपणे ए रीतना एना दाखला गणवाना छे। आज आपणे तो स्वाध्याय तमारुं 3.4 आंकड़ाशास्त्र अंदर स्वाध्याय त्रीजू मध्यवर्ती स्थितिनुं माप एनी अंदर स्वाध्याय 3.4 पाना नंबर तमारे पेज नंबर 98 पर आपेलू है। तमारे पाना नंबर 98 पर पाना नंबर 98 पर आपेला। तो एना आपणे दाखला जोईशुं आज। तो एमां दाखला नंबर 1 ले आपणे कोई एक वर्गनी कसोटी में 15 विद्यार्थीओए कोई एक वर्गनी कसोटी में 15 विद्यार्थीओए मेळवेला गुणनी नीचे आपेली माहिती परथी बधा चतुर्थको गोतो। तो बधा चतुर्थको कुल चतुर्थको आपणी पासे केटला? तो के 3 चतुर्थको Q1, Q2 ने Q3 के चतुर्थक पण छे आपणी पासे एना करता एक ओछो जो दशांकीय तो कुल 9 होय, शशांकीय तो 99 होय। याद राखवानुं एना करता एक ओछो होय। तो आज आपणे Q1, Q2 और Q3 गोतवाना छे। तो सौथी पहला ज्यारे तमने आ माहिती केवी आपी है तो कोई कोष्टक ने तमे रचेली नथी, खाली सिंपल माहिती आपी होय एने अवर्गीकृत माहिती कहेवाय। आज पहला दाखलानी जे माहिती आपी है अवर्गीकृत माहिती आपी है। ज्यारे तमने अवर्गीकृत माहिती आपी होय त्यारे तमारे जे सूत्रनो उपयोग थतो होय सूत्र मूकवानुं थाय आपणे। तो सौथी पहला आपणे जी माहिती ज्यारे अवर्गीकृत आपेली होय तो सौथी पहला माहिती आपणे चढ़ता क्रम में बधाने गोठववी पड़े। तो सौथी पहला आपणे चढ़ता क्रम में बधी माहिती गोठवी, ई माहिती आपणे चढ़ता क्रम में गोठववी पड़े। तो सौथी पहला आपणे जोवा जाए तो 0 है। सौथी पहला आपणे जोवा जाए तो आपणी पासे शुं है? 0। ये माहिती ने पहला चढ़ता क्रम में दाखला नंबर 1 पाना नंबर 98 स्वाध्याय 3.4 दाखला नंबर 1 पहला चढ़ता क्रम में गोठवी। तो पहला अपनी पास है 0, पछी 1 अपनी पास नहीं तो 2 रिया 1 वार आवे है, पछी अपनी पास 3 1 वार आवे है, पछी 4 2 वार आवे है, पछी 5 2 वार, पछी 6 3 वार आवे है, पछी 7 2 वार आवे है, पछी 8 2 वार आवे है, पछी 9 1 वार आवे। कुल आपड़ा 15 विद्यार्थी कीधा था। 15 आवी गया चेक कर लेवानुं। जो एमां काई वधघट थती तो आपणे के भूल चेक कर लेवानुं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थई गया। हवे आपणे एनुं सूत्र मूकी। तो ज्यारे चतुर्थक बधाय गोतवाना कहीए तो आपणे सूत्र मूकी। सौथी पहेला Q1 आपणे शुं गोतवानुं कीधुं छे? चतुर्थको गोतो। तो पहला अपनी पास प्रथम तो पहला आप प्रथम चतुर्थक गोती आप प्रथम चतुर्थक गोती अपने एनी अंदर तो Q1 बराबर तो QJ पहला पे लखी Q सूत्र पहला लखवानुं QJ बराबर J काउंस में n+1 छेद में चतुर्थक केटला होय? कुल 4 होय। तो 4 मां अवलोकननी किंमत तो आपणे पहला प्रथम चतुर्थक गोतवानो तो Q1 n એટલે આપણી પાસે કેટલા ગણી લે n આપણી પાસે 15 છે। તો n 15 તો j એટલે કેટલામાં ગોતવાનો? પ્રથમ ગોતવાનો તો 1 કૌંસમાં 15 + 1 છેદમાં 4 માં અવલોકનની કિંમત। तो Q1 बराबर 15 ने 1 16 थाय 16 भांग्या 4 करी ये आप 15 ने 116 भांग्या करी એટલે 4 4 1 4 पाछे तो 4 मां अवलोकननी किंमत। समझाई गयुं? 15 ने 116 भांग्या 4 करी એટલે 4 4 गुण्या 1 એટલે 4। तो चौथो अवलोकन गणवानो 1 2 3 ने 4 तो चौथो अवलोकन आपणी पासे पाछो 4 है। तो आपणी पासे प्रथम चतुर्थक आवशे 4 आवशे। प्रथम चतुर्थक आवशे शुं आवशे आपणी पासे? तो के 4। हवे द्वितीय चतुर्थक गोती।
દ્વિતીય ચતુર્થક ગોતી તો એની અંદર સૂત્ર બધા સેમ જ આવશે, પણ જે તમારો આખો ફળ તો આપણે એની અંદર આપણે ગોતી ક્યુ, પેલા સૂત્ર લખી ક્યુ જે બરાબર જે કૌંસમાં n+1/4 માં અવલોકનની કિંમત. તો સૌથી પહેલા આપણી પાસે જે એટલે દ્વિતીય એટલે 2, તો અહીં 2 કૌંસમાં 15+1/4 માં અવલોકનની કિંમત. તો Q2 બરાબર 15 ને 1 16, 16 ભાગ્યા 4 એટલે 4, 4 દુ 8, 8માં અવલોકનની કિંમત. તો 8મું અવલોકન આપણી પાસે શું છે જો જોઈ 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 તો 6 આવે, તો 6 Q2 બરાબર આપણી પાસે 6 આવશે. ત્યાર પછી 1 ગોતાઈ ગયો, 2 ગોતાઈ ગયો, હવે આપણી પાસે આવે 3, તો તૃતીય ચતુર્થકની કિંમત, તૃતીય ચતુર્થક, તો એનું આપણી પાસે સૂત્ર પહેલા લખવાનું ક્યુ જે બરાબર જે કૌંસમાં n+1/4 માં અવલોકનની કિંમત. તો ક્યુ જે એટલે કેટલામાં ગોતવાનો ત્રીજો, તો 3 કૌંસમાં 15+1/4 માં અવલોકનની કિંમત. તો અહીં આપણે કરી પાછું 15 ને 1 16, 16 ભાગ્યા 4 એટલે 4, 4 તરી 12, તો 12માં અવલોકનની કિંમત, 12માં અવલોકનની કિંમત. તો 12મું અવલોકન કયું આપણી પાસે, તો ગણી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, તો 7, તો Q3 બરાબર આપણી પાસે 7 આવે. તો Q3 બરાબર આપણી પાસે 7 આવે. રેડી? તો આપણે દાખલા નંબર 1 અહીં પૂરો થાય. જ્યારે અવર્ગીકૃત માહિતી આપેલી હોય તો આ જ તમારે સૂત્ર મૂકવાનું, જે ગોતવાનું ગમે એ કહે, તે ડી ગોતો, પી ગોતો, તો પી જે બરાબર જેના છેદમાં અન્ય છેદમાં, જો શશાંક હોય તો નીચે 10 આવે, નીચે 100 આવે, શશાંક દશાંક હોય તો નીચે 10 આવે, ચતુર્થક હોય તો 4 આવે, મધ્યક હોય તો નીચે 2 આવે. સૂત્ર સેમ ટુ સેમ જ બધામાં આવે. તો ત્યાર પછી આપણે બીજો દાખલો જોઈ, દાખલા નંબર 2. તો દાખલા નંબર 2 ની અંદર આપણે જોઈ એક સેલ્સમેન છેલ્લા વર્ષમાં જુદા જુદા દિવસોમાં કરેલ મુસાફરી અને માહિતી નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલી છે. તો મધ્યક Q3 D8 P62 શોધો અને તેમનું અર્થઘટન પણ કરવાનું છે આપણે. તો આપણે સૌથી પહેલા જ્યારે આ માહિતી આપી કેવી કહેવાય, વર્ગીકૃત કહેવાય, પરંતુ કેવી કહેવાય, સતત કહેવાય. જો આપણી પાસે મુખ્ય 2 પ્રકારની માહિતી છે, એક વર્ગીકૃત અને એક અવર્ગીકૃત. જો અવર્ગીકૃત એટલે કેવી, જેને કોષ્ટકમાં રચેલી ન હોય, સિમ્પલ માહિતી, જે પહેલા દાખલાને આપી અવર્ગીકૃત કહેવાય. હવે વર્ગીકૃત માહિતી અંદર 2 પ્રકાર આવશે. પહેલા તો વર્ગીકૃત માહિતી કહેવાય કોને, તો જેને કોષ્ટકની અંદર રચના કરેલી હોય બધી વર્ગીકૃત કહેવાય. એની અંદર 2 પ્રકારની આવશે, એક વર્ગીકૃત, એક સતત અને એક અસતત. તો પહેલા અસતત કોને કહેવાય, જેને તમે અસતત એટલે કે જે કોષ્ટકની અંદર લખેલા પણ વર્ગ લખેલા નથી. દાખલા તરીકે દાખલા નંબર ત્રીજો જોવો, પેલું જે કોષ્ટક આવ્યું એમાં ખાલી સિમ્પલ આંકડા આપેલા, તમને અહીંથી કે 5 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 એવું આપેલું નથી, તો એ અસતત કહેવાય. જ્યારે બીજા દાખલાની રકમ એની જો 0 થી 100, 100 થી 200, એ બધી સતત માહિતી કહેવાય. તો આપણી પાસે 2 પ્રકારની 3 પ્રકારની માહિતી હોય, જે માહિતી બધાના સૂત્રો અલગ અલગ છે. તો સૌથી પહેલા આપણે ત્રીજી દાખલા નંબર 2 જોઈ. તો એની અંદર આપણે જોવા જાય તો દાખલા નંબર 2, તો સૌથી પહેલા આપણે વર્ગ લખવો પડે. તો વર્ગ છે આપેલો એ વર્ગ લખી 0 થી 100, 100 થી 200, 200 થી 300, 300 થી 400, પછી 400 થી 500 અને 500 થી 600. હવે જે આપણને આપેલું હોય ને, જે દિવસોની સંખ્યા f કહેવાય, આવૃત્તિ કહેવાય, તો આપણે f લખી તો આપણને કેટલા આપ્યા, 0 થી 100 આપ્યા અહીંયા 5, પછી 100 થી 200 આપ્યા અહીંયા 18, પછી 24, પછી 7, પછી 5 અને 1. તો આનો સરવાળો કરવો આપણે પડે. તો કુલ આપણે ગણવા જાય તો આપણે એનો સરવાળો કેટલો જ આપણે ગણી, તો કે 5 + 18 + 24 + 7 + 5 + 1, તો 60 આવે આપણી પાસે. અહીંયા ટોટલ આવે આપણી પાસે 60 આવે.
હવે આની અંદર જ્યારે વર્ગીકૃત માહિતી આપેલી હોય ત્યારે તમારે CF ગોતવો ફરજિયાત છે. તો CF એટલે શું? તો F નો આપણે સરવાળો ગોતો. 5 ને 5, 18 ને 5, 23, 23 ને 24, 47, 47 ને 4, 4, 5, 6, 7 નો 7, 7 દુ 14 નો ચોગડું, વિદાય 1, 54, 54 ને 5, 59, 59 ને 1, 60 થઈ ગયા આપણે. અને છેલ્લે આપણે કુલ એનો એટલા બરાબર આવી જવું જોઈએ. હવે આપણે ગોતવાનું શું કીધું એ આપણે મૂકી. તો સૌથી પહેલાં જ્યારે તમને આ વર્ગીકૃત માહિતી આપેલી હોય તો સૌથી પહેલાં તમારે વર્ગ બધાયના પસંદ કરવા પડે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વર્ગ પસંદ કરી, બધાયના વર્ગ પસંદ કરશું આપણે. તો સૌથી પહેલાં આપણે મધ્યસ્થ ગોતી. સૌથી પહેલાં આપણે મધ્યસ્થ ગોતી. તો એની અંદર પહેલાં આપણે સૂત્ર આમાંથી કયો વર્ગ લેવો એ વર્ગ પસંદ કરવો પડે. તો m બરાબર 1/2 અવલોકનને સમાવતો વર્ગ. n/2 અવલોકનને સમાવતો વર્ગ. તો આપણે વર્ગ કયો આવે એ આપણે જોઈશું પહેલાં. તો n એટલે આપણા 60 60/2 અવલોકનને સમાવતો વર્ગ. તો 60 × 2 કરી એટલે 30 આવે આપણી પાસે. તો 30 અવલોકન કેમ આવે? તો આપણે સંચય આવૃત્તિને જોવાનું. આની અંદર 30 નો આવે, આમાં નો આવે, ઉપરથી લેતું આવવાનું. હા, 47 માં 30 આવી જાય. તો અહીંયા આપણો વર્ગ કયો છે? તો કે 200 થી 300 વર્ગ લેતા. હવે આ જે વર્ગ આપણે લીધો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે દાખલો ગણવાનો થાય. સૌથી પહેલાં કોઈ પણ જ્યારે વર્ગીકૃત માહિતી આપેલી હોય તો સૌથી પહેલાં તમારે વર્ગ પસંદ કરવો પડે. જો અહીંયા મધ્યસ્થ આપ્યો તો નીચે 2 આવે, ચતુર્થક આપ્યો તો 4 આવે, દશાંક આપ્યો તો 10 આવે, અને શશાંક આપ્યો તો 100 આવે. આગળ જે લાગુ પડી એમ. હવે આપણે મેઇન સૂત્ર આપણું મૂકી. તો m બરાબર l પ્લસ n/2 CF છેદમાં f ગુણ્યા c. આ સૂત્ર મેં બધા તમને લખાઈ દીધા છે. તો m બરાબર એટલે શું? તો આપણે જે વર્ગ ધારણ કરેલો છે એનું આપણે અધસીમા બિંદુ લેવાનું. જો હવે જોઈ લેવાનું હોય વર્ગ આપણા પહેલા કેવા છે? તો નિવારક છે. અહીંયા નિવારક એટલે 100 100 200 200 300 300 તો નિવારક કહેવાય. અહીં 99 હોય, અહીં 100 હોય, અહીં 199 હોય, અહીંયા 200 હોય. તો આ બે સરખા ન હોય તો અનિવારક કહેવાય. જો જ્યારે નિવારક હોય વર્ગ તમારા તો 200 ના 200 લઈ લેવાના. હવે કે અનિવારક હોય તો આમાંથી 0.5 બાદ કરીને લેવાના. એટલે 99.5 199.5 આવે અનિવારક હોય તો. હવે પ્લસનો પ્લસ n/2 n/2 એટલે 30 આવ્યા હતા, અહીંયાથી મૂકી દેવાના. અથવા તો 60/2 લખો તો ચાલે. તો સ્ટેપ વધી જાય તમારું માઇનસ. CF એટલે જે આપણે વર્ગ પસંદ કર્યો તો આ વર્ગ પસંદ કર્યો એનો ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ લેવાની. આપણે CF લેવાનો, કારણ કે CF કયો લેવાનો? તો જે વર્ગ આપણે પસંદ કર્યો છે એના ઉપરના વર્ગનો CF લેવાનો, પોતાના વર્ગનો નહીં લેવાનો. તો 23 છેદમાં f એટલે જે વર્ગ પસંદ કર્યો એની આપણે આવૃત્તિ લેવાની 24 ગુણ્યા c એટલે આ જે વર્ગ તમે લીધો એની યાની તમારે વર્ગ લંબાઈ લેવાની એટલે 100. ને વર્ગ લંબાઈમાં પણ ધ્યાન રાખવાનું જ્યારે નિવારક હોય તો બેની બાદબાકી કરી નાખવાની, પણ અનિવારક હોય તો બેની બાદબાકી કરીને -1 કરવાનો, એમને લેવાનું નહીં. અનિવારક હોય તો બેની બાદબાકી -1, જો નિવારક હોય તો સિંતળ એની બાદબાકી કરી નાખવાની. તો હવે આપણે અહીંયા 200 ના 200 પ્લસ તો 30 - 23 કરીએ તો 30 - 23 તો 7 આવે, 7 ગુણ્યા 100 કરી આપણે તો 700 આવે, 700 ભાગ્યા આપણે 24 કરી એટલે આપણે હવે અહીં પેલા તો 30 માઇનસ આપણે 30 - 23 કરી પેલા તો આપણી પાસે આવ્યા 7 ગુણ્યા 100 કરી એટલે 700 ના છેદમાં 24 તો m બરાબર 200 પ્લસ 700 ભાગ્યા આપણે 24 કરી
700 ભાગ્યા 24 કરીએ તો આવશે 29.17. કેટલા આવે આપણા? 29.17 આવે, 29.17. અને આમાં પણ ધ્યાન રાખવાનું કે પોઈન્ટ પછી જે આંકડો આવે પોઈન્ટ પછી 1 2 ત્રીજો આંકડો 5 કે 5 થી મોટો હોય તો આમાં એક ઉમેરી દેવાનો. હવે આપણે બેનો ટોટલ મારી તો 229.17 આવે આપણો મધ્યક આંકડો રહ્યો 229.17 આવે બેનો સરવાળો કરીએ તો જે આપણે જે જવાબ આવશે જે વર્ગ પસંદ કર્યો હોય છે એના વચ્ચેનો જ જવાબ આવશે. એનાથી 200 થી નાનો કે 300 થી મોટો આવે એટલે સમજી લેવાનું આમાં આપણે કંઈ ભૂલ છે. હવે આગળ આપણે શું ગોતવાનું કીધું એ આપણે જોઈએ. તો આપણે આગળ કીધું છે મધ્ય શું ગોતાઈ ગયો? Q3 ગોતવાનો. Q3 એટલે શું? તો ત્રીજો ચતુર્થક. હવે આપણે ત્રીજો ચતુર્થક ગોતી. ત્રીજો ચતુર્થક. તો ત્રીજો ચતુર્થક એટલે શું? તો ત્રીજો ચતુર્થક એટલે Q3. તો આપણે પેલા સૂત્ર લખી, પેલા વર્ગ પસંદ કરવાનો. Qj બરાબર j કૌંસમાં n ના છેદમાં ચતુર્થક એટલે 4 માં અવલોકનને સમાવતો વર્ગ. તો Q આપણે ત્રીજો ગોતવાનો. Q3 બરાબર 3 60 છેદમાં 4 માં અવલોકનને સમાવતો વર્ગ. એ આપણો 60 છે. તો 60 ભાગ્યા 4 કરીએ આપણે તો કેટલા આવે આપણી પાસે? 15 આવશે. 60 ભાગ્યા 4 કરીએ એટલે 15. 60 ભાગ્યા 4 કે 15 15 તરી 45. Q3 બરાબર 45 માં અવલોકનને સમાવતો વર્ગ. તો અહીં 45 આવ્યો તો તમારે 45 ને સમાવતો વર્ગ કયો આવે એ વર્ગ લેવાનો થાય. તો 45 અહીં જોવા જાય 5 માં નો આવે, 30 માં, 47 માં આવ્યો તો અહીંયા પણ તમારે 200 થી 300 જ વર્ગ આવશે. 200 થી 300 વર્ગ લેતા એમાં પણ જ વર્ગ આવ્યો આપણે 200 થી 300 જ. આગળ આપણે જોઈએ હવે મોટું સૂત્ર મૂકી. Qj બરાબર L પ્લસ j કૌંસમાં n ના છેદમાં 4 માઇનસ CF. અહીંયા ઉપર લીધું એ સૂત્ર લેવાનું આવે F ગુણ્યા C. હવે આગળ આપણે j એટલે Q3 ગોતવાનો. Q3 બરાબર 8 એટલે કે 200 નિવારક છે એટલે 200 લીધા. જો અનિવારક હોય તો 0.5 બાદ કરે તો અહીં મેં તમને સમજાવી દીધું એટલે ડાયરેક્ટ હું 200 લઈ લઉં. હવે Q j ના છેદમાં 4 એટલે 45 માઇનસ જે વર્ગ ધારેલો છે એના ઉપરના વર્ગનો CF તો 23 છેદમાં F એટલે પોતાનો 24 ગુણ્યા 100 વર્ગ લંબાઈ આની જ લેવાની 100. તો Q3 બરાબર 200 પ્લસ Q3 બરાબર 200 પ્લસ આપણે કરવાના. તો 45 માઇનસ 23 કરો તમે તો કે 45 માઇનસ 23 એટલે કે 22 ગુણ્યા 100 કરીએ એટલે 2200 છેદમાં 24. તો 24 આપણે 2200 આવ્યા 2200 ભાગ્યા 24 કરીએ આપણે. નીચે આપણે 24 ભાગ્યા 24 તો આપણા કેટલા આવે? 91.67 આવે. તો 200 પ્લસ 91.66 એટલે 67 થઈ જશે. તો આપણે સરવાળો કરીએ. Q3 બરાબર 291.67. તો આપણો ત્રીજો ચતુર્થક આપણે કીધો તો Q3 એ Q3 બરાબર આપણે કેટલો આવે તો કે 291.67 આવ્યા. હવે આગળ આપણે જોઈએ શું ગોતવાનું કીધું એ આપણે લઈ લઈએ. તો આગળ રકમની અંદર પાછું કીધું છે D8 એટલે 8મો દશાંશક. 8મો દશાંક આપણે ગોતવાનો છે. તો 8મો દશાંક ગોતી એટલે કે D આપણો 8 ગોતવાનો થયો. તો પહેલા આપણે વર્ગ પસંદ કરવાનો તો કે D j બરાબર j કૌંસમાં n ના છેદમાં દશાંક આવ્યો એટલે 10 માં અવલોકનને સમાવતો વર્ગ.
માં અવલોકનને સમાવતો વર્ગ. અને તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે, જ્યારે એલ વાળું સૂત્ર આવે ત્યારે પેલા નાનું સૂત્ર આવે જ, ત્યારે સમજી લેવાનું એલ વાળું સૂત્ર હોય એટલે +1 ન થાય. જેની અંદર એલ વાળું સૂત્ર નહોતું એટલે +1 થયા હતા. અનિવારક હોય એટલે અવર્ગીકૃત હોય તો +1 વાળું સૂત્ર આવે, જ્યારે વર્ગ વાળું સૂત્ર હોય તો પાછળ 1 ન આવે. તો પેલા આપણે તો ડી આપણો 8 ગોતવાનો કીધો, 8મો કીધો છે આપણે. કેટલામો કીધો? 8મો કીધો છે. તો આપણે D8 બરાબર 8/60/10 અવલોકને સમાવતો વર્ગ. તો D8 બરાબર 8/8. હવે સાદુરૂપ આપીએ આપણે. 60/10 કરીએ એટલે કેટલા આવે? તો કે 6 આવે. 6 ગુણ્યા આપણે 8 કરીએ એટલે કેટલા આવે? 48. 6 × 8 = 48. તો કે 48. 48માં અવલોકને સમાવતો વર્ગ. હવે 48 આવે કેમ આપણે વર્ગ લેવાનો હોય. પહેલાં સૌથી પહેલાં આપણે વર્ગ પસંદ કરવો પડશે. તો 48 કેમ આપણે લઈ? તો 47 સુધીમાં ન આવે, પછી આવે 54. 54માં આવે તો 54નો વર્ગ કયો? 300 થી 400. તો અહીં લખવાનું 300 થી 400 વર્ગ લેતા, 300 થી 400 વર્ગ લેતા. હવે આપણે સૂત્ર મૂકી એલ વાળું. તો કે dj બરાબર આપણે લખીએ l પ્લસ j કૌંસમાં n/10 -cf/f ગુણ્યા c. તો l એટલે શું? નિવારક આપણા છે એટલે કે 300. તો d8 બરાબર 300 પ્લસ આનું આપણે સાદુરૂપ આપ્યું તો કેટલા આવ્યા હતા? 48 આવ્યા. 48 માઇનસ CF. જે વર્ગ આપણે પસંદ કર્યો છે 300 થી 400 એના ઉપરના વર્ગની CF એટલે કે 47. નીચે જે વર્ગ આપણે પસંદ કર્યો એની આવૃત્તિ 7. જે વર્ગ આપણે પસંદ કર્યો એની વર્ગ લંબાઈ બેની બાદબાકી કરો તો 100. નિવારક છે 100 ના 100, નકર 0.1 આપણે માઇનસ કરવો પડે. D8 બરાબર 300 પ્લસ 48 માંથી 1 જાય એટલે 48 માંથી 47 જાય તો 1 વધે. 1 ગુણ્યા આપણે 100 કરીએ એટલે 100 આવે. 100/7. તો 300 પ્લસ 100 ભાગ્યા આપણે 7 કરી, 100 ભાગ્યા આપણે 7 કરી તો આપણી પાસે 14.29 આવે. કેટલા આવે? 14.29 આવે. તો 14.29. હવે એનો સરવાળો કરીએ આપણે. D8 બરાબર 314.29. હવે આપણે શું ગોતવાનું? શું આગળ જો આપી દાખલો પૂરો થયો. હવે આગળ આપણે કીધું હોય P62. P62 નો મતલબ એ થયો તમારે 62માં શશાંક શોધવાનો છે. આપણે દશાંક ગોઈતો, હવે શશાંક કરવાનો. બાસઠમાં આપણે શતાંશ 62માં શતાંશ આપણે ગોતી આપણે શતાંશ ક. તો આપણે એનું સૂત્ર પહેલાં આપણે વર્ગ ગોતવાનું. આપણે સૂત્ર લખી તો કે PJ બરાબર J કૌંસમાં n/10 શશાંશ ક આવ્યો એટલે 100 માં અવલોકને સમાવતો વર્ગ. P આપણે 62 તો 62/60/100 માં અવલોકને સમાવતો વર્ગ. તો P 62 બરાબર 100. 60 ભાગ્યા આપણે 100 કરી લે 0.6 આવશે. 0.6 એને ગુણ્યા આપણે 62 કરી એટલે આપણી પાસે 37.5 આવશે. 37.2 આવશે. સોરી 37.2 માં અવલોકને સમાવતો વર્ગ. હવે 37 તમારી પાસે 2 આવ્યા તો 37.2 રિયા કેની અંદર આવે આપણે જોઈ તો આપણે 23માં નો આવે 47માં આવે. 47 એટલે કે 200 થી 300 પાછો વર્ગ આવી ગયો આપણો. તો 200 થી 300 વર્ગ લેતા તો આપણે સૂત્ર લખી PJ બરાબર
बराबर एल प्लस जे काउंस में एन ना छेद में 100 माइनस सी एफ छेद में एफ गुणिया सी। तो पी 62 बराबर एल एटले आपणे 200 प्लस आनु सादरूप आप्युं तो 37.2 आव्या था माइनस सी एफ एटले जे वर्ग धारण करेलो उपરના वर्गनी सी एफ एटले के 23 छेद में जे वर्ग पसंद कर्योनी आवृत्ति એટલે કે આપણી પાસે છે 24 आ बेनी वर्ग लंबाई एटले के 100। हवे सादुरूप आपीए आपणे 62 पी 62 बराबर 200 प्लस अने आ दाखलो मोटो है आवो दाखलो तमने पूछाय तो 5 मार्क अंदर पूछाय रेडी। आ बधुं गोतवानुं के 5 मार्क होय। हवे आपणे जोवा जाय तो 37.2 एमांथी आपणे 23 बाद करी एटले के आव्या 14.2 एने गुण्या 100 करी तो आपणी पासे 14200 आवे। तो 14 एक मिनट 14200 नहीं 1420 1420 ना छेद में 24 तो पी 62 बराबर 200 प्लस 1420 आया 1420 बैंक आपणे 24 आपणे केटला नीचे तो के 24 करी तो आवे 59.70 59.70। हवे आपणे सरवाळो करी पी 62 बराबर 259.70 तो 259.70 આવી ગયા। હવે આગળ જોઈએ તેનું અર્થઘટન પણ બધાયનું કરવાનું કીધું તો આપણે બધાયનું અર્થઘટન કરશું। બધાયનું અર્થઘટન કરવાનું કીધું છે તો આપણે બધાયનું અર્થઘટન કરી। હવે જોવા જાય તો આપણને આપેલું શું છે મુસાફરી આપેલી। આ બધી શું આપેલી મુસાફરી કિલોમીટરમાં આપેલી। આપણે જેમ બને એમ અર્થઘટન રહ્યું ટૂંકુને ટચ કરશું तो आप अर्थघटन नीचे करवानुं कीधुं आपणे तो अर्थघटन करीए एनुं तो सौथी पहेला आपणे शुं गोईतुं तो के मध्यस्थ गोईतो। मध्यस्थ एटले के केटला तो के 50% थाय। मध्यस्थ एटले के बे भाग पड़शे एटले 50%। तो अहीं लखी सकीए आपणे के 50% दिवसोमां मुसाफरी अहीं लखवानुं आपणे 50% आपणो एनो जवाब क्यां आव्यो तो के अहीं लखवानुं 50% अने मारे समय एम नथी आनो आपणे अहीं अर्थघटन आहीं करी तो 50% दिवस में मुसाफरी कारण के एम एटले 50% थाय तो 50% दिवसों में मुसाफरी 229.70 229.70 के तेथी ओછી हशे। तो 50% मुसाफरी 50% दिवसों अंदर एवं थयुं कि एनी मुसाफरी हती केटली हती 229.70 के तेथी ओછી हती। हवे आपणे जोईए त्रीजो आपणे गोती अहींया लखीए आपणे एनुं। हवे अहीं Q3 आव्यो Q3 एटले के 75%। ए अगाऊ मैं थियरी हकावी त्यां तमे कीधुं हतुं कोने केटला टका कहेवाय तो आर जी रह्यो ए माहितीना 2 भाग पड़े एटले 50% आवे। आ माहितीना 4 भाग पड़े एटले Q1 होय तो 25%, Q2 होय तो 50%, Q3 होय तो 75%। तो 75% आनंद वाक्य लखवानुं दिवसोमां मुसाफरी दिवसोमां मुसाफरी केटलो जवाब आव्यो तो के 291 के तेथी ओછી हशे। तो 75% दिवसों एवा हता जेमां अंदर मुसाफरी रही ए 291.67 थी केटली होय वधुमां वधु अथवा एनाथी ओછી हशे। तो हवे आपणे आव्या दशांकनी अंदर तो एनी अंदर तमारे जोवानुं के D1 होय तो 10%, 2 होय तो 20%, 3 होय तो 30%, आपणे 4 9 सुधी जाय 9 होय तो 90%, 8 होय तो 80%। तो 80% दिवसोमां मुसाफरी केटली आवी आपणे तो के 329 के मुसाफरी 329 के तेथी ओછી हशे। तो 80% दिवसों एवा हता जेमां 314.29 के तेथी ओછી मुसाफरी हती किलोमीटर। ए किलोमीटर में आपणे आपेलुं बधुं आ बधुं आपणे कीधुं ए किलोमीटर में
આ કિલોમીટર, એટલે કે 80% દિવસમાં મુસાફરી 314.29 કિલોમીટર કે તેથી ઓછી હશે. હવે આપણે અહીં લઈ લઈએ તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ પી એટલે કે 100 ભાગ પડે. તો 1 હોય તો 1%, 2 હોય તો 2%, 3 હોય તો 3%, રીતે કન્ટિન્યુ 62 હોય તો 62%. 62% દિવસમાં મુસાફરી ફરી આપણે કેટલા આવ્યા તો કે 259.17 કિલોમીટર કે તેથી ઓછી હશે. તેથી ઓછી હશે. આ રીતે તમારું અર્થઘટન બધાનું કરવાનું થાય. ત્યાર પછી આપણે ત્રીજો દાખલો જોઈ. એની અંદર પણ બધું આપણે ગોતવાનું બધું કીધું. એની અંદર પણ આપણે દાખલા નંબર 3. તો દાખલા નંબર આપણે 3 લઈ તો સૌથી પહેલાં અમારે પૂછવું પડશે બધું. તો આટલું તમારે આ સ્ટોપ કરી તમે લખી શકો આખો દાખલો લખવો હોય તો. હવે આપણે દાખલા નંબર 3 લઈ. દાખલા નંબર 3. તો દાખલા નંબર 3 ની અંદર જોઈએ એક કોલોનીમાં પસંદ કરેલા 30 વિદ્યાર્થીની ઉંમર નીચેના કોષ્ટકમાં આપણે 30 વિદ્યાર્થી આપ્યા આપણને. તો આ માહિતી કેવી આપી? એનો વર્ગ નથી આપ્યા, તો અસતત માહિતી કહેવાય. અસતત માહિતી કહીએ તો દાખલો એકદમ આના જેવડો લાંબો થાય નહીં આપણે. હવે એની અંદર જોઈએ તો ઉંમર આપેલી, વિદ્યાર્થીની સંખ્યા આપેલી. તો એની અંદર આપણે દિવસના ઉંમરનો મધ્યક ગોતવાનો હોય, Q1 ગોતવાનો, D4 ગોતવાના અને P32 ગોતવાનો છે. આપણે જે ગોઈતું એ જ રીતે બધું પાછું રિપીટ કરવાનું હોય. તો આની અંદર આમાં આપણે વર્ગ લખેલા હતા એટલે વર્ગ લખ્યા હતા. આમાં વર્ગ નથી, આપણને શું આપ્યા છે? ઉંમર આપી. તો ઉંમર આપણને જેટલી આપી ઉંમર પહેલાં લખીએ આપણે. તો 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. તો કે 17, 18, 19, 20, 21, 22 અને 23. પછી આપણને એફ આપ્યો. તો એફ આપણે લઈ લઈએ. તો એફ અંદર જોવા જાય તો 11, 14, 22, 15, 8, 6 અને છેલ્લે આપણને 4 આવ્યા. આનું આપણે ટોટલ મારી એકવાર ચેક કરી લઈએ આપણે. 17 થી 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. પછી આપણે 11, 14, 22, 15, 8, 6 અને 4. એક રકમ ખાસ ચેક કરવી, જો ક્યાંય ભૂલ થાય તો રકમ જવાબ આવે નહીં. હવે CF લખીએ આપણે. 11 ને 11, 11 ને 14. તો 25, 25 ને 22, 47, 47, 62, 65 ને 8, 70 ને 6, 76 ને 80. તો અહીંયા આપણે ટોટલ મારી તો અહીંયા પણ 80 જ આવે. તો ટોટલ આપણા રિયમ એ 80 વિદ્યાર્થી છે એટલે 80 આપણો આવી ગયો. હવે આપણે સૂત્ર મૂકતા જઈને દાખલો ગણતા જઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે શું ગોતવાનું કીધું છે? મધ્યસ્થ ગોતવાનું કીધું. તો સૌથી પહેલાં આપણે મધ્યસ્થ ગોતી. તો પહેલાં આપણે એમ ગોતવાનું કીધું મધ્યસ્થ. તો જ્યારે અવર્ગીકૃત માહિતી આપી ત્યારે આપણું સૂત્ર કયું આવે? તો આપણે જે અવર્ગીકૃતમાં મૂક્યું હતું એ સૂત્ર આવે તો કે n+1/2. તો આપણે સૂત્ર મૂકી n+1/2. તો કે n+1/2 માં અવલોકનની કિંમત. તો અહીંયા આપણી પાસે 80+1/2 માં અવલોકનની કિંમત. તો 80+1 એટલે 81. 81 ભાગ્યા આપણે 2 કરી. કેટલા કરવાના? 81 ભાગ્યા આપણે 2 કરવાના છે. તો 81 ભાગ્યા આપણે 2 કરી તો આપણી પાસે આવશે 40.5. તો 40 માં અવલોકનની કિંમત 40.5 કેમ આવે? તો 25 માં ન આવે, 47 માં આવે. 47 ને આપણે ક્યાં ત્યારે આપણે કેટલા છે? તો કે 19. તો એમ બરાબર આપણા 19 આવે. જેમાં જે વર્ગ સમાવેશ થતો હોય એ આપણો જવાબ થાય. તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ એમ એટલે આપણો તો આપણે જોવા જઈએ તો એમ બરાબર કેટલા? 40.5. તો આમાં જોવાનું CF એટલે કે સંચય આવૃત્તિમાં જોવાનું.
40.5 કેમાં આવે તો 40.5 આની અંદર આવી શકે તો અહીંયા આપણે જ્યારે ઉંમર કેટલી છે 19 આપણો મધ્યક થાય પછી આગળ જોઈએ આપણે થોડીક જગ્યા મૂકતા જાય પછી આપણે અર્થઘટન આપણે છેલ્લે કરવાનું છે આપણે પછી આપણે શું ગોતવાનું કીધું હોય તો Q1 ગોતવાનું કીધું હોય તો ચતુર્થક ગોતવાનું કીધું હોય પ્રથમ વન કીધું એટલે પ્રથમ ચતુર્થક તો QJ બરાબર J કૌંસમાં n+1 છેદમાં ચતુર્થક લેવા 4 માં અવલોકનની કિંમત માં અવલોકનની કિંમત તો આપણે જોવા જાય તો Q આપણે 1 ગોતવાનું Q1 બરાબર 1 કૌંસમાં આપણે 80+1 છેદમાં 4 માં અવલોકનની કિંમત તો 80+1 એટલે કે 81 ભાગ્યા આપણે 4 કરી ગુણ્યા 1 કરીએ એટલે 20 પોઈન્ટ આપણા 20.25 આવે માં અવલોકનની કિંમત તો 20.25 કેમ આવે તો કે 25 ની અંદર આવે તો ત્યારે 18 તો Q1 બરાબર 18 થાય થોડીક જગ્યા મૂકશું આપણે અહીંયા આપણે અર્થઘટન પછી છેલ્લે આપણે કરવાનું છે એટલે ત્યાર પછી આપણે જોવા જાય ગોતવાનું શું કીધું છે તો કે D4 એટલે ચોથો દશાંશક અહીંયા આપણે સૂત્ર લખીએ એનું તો કે DJ બરાબર J કૌંસમાં n+1 છેદમાં 10 માં અવલોકનની કિંમત તો આપણે જોવા જઈએ તો D આપણે કેટલામાં 10મો કીધું આપણે D કેટલામાં કીધો આપણને ચોથો કીધો D4 કીધું તો D4 આપણે બરાબર 4 કૌંસમાં 80+1 છેદમાં 10 માં અવલોકનની કિંમત તો D4 બરાબર 80+1 એટલે 81 ભાગ્યા 10 કરી એટલે 8.1 આવશે 8.1 ગુણ્યા 4 કરી આપણે તો આપણી પાસે આવશે 32.4 સોરી માં અવલોકનની કિંમત તો 32.4 એટલે શું તો 32.4 કેમ આવે તો 25 માં ન આવે એના પછી કેટલા 47 માં તો અહીંયા 19 આવે આપણે તો D4 બરાબર 19 પાછા D4 બરાબર આપણે 19 આવ્યા આગળ આવે અહીંયા આપણી પાસે કેટલા આવ્યા તો કે અહીંયા પણ આપણે 19 આવે છે હવે આપણે જોઈએ 32મો હવે આપણે શું કરવાનું હોય 32મો આપણે શશાંક ગોતવાનો છે આપણે તો 32મો આપણે શશાંક ગોતી પછી જગ્યા મૂકીને આપણે કેટલા મૂકી તો હે 32મો કીધો ને 32મો શશાંક હવે આપણે લખીએ એનું આપણે સૂત્ર લખીએ તો PJ બરાબર J કૌંસમાં n+1 છેદમાં 100 માં અવલોકનની કિંમત તો PJ તમારો 32મો કીધો હોય બરાબર 32 છેદ કૌંસમાં 80+1 છેદમાં 100 માં અવલોકનની કિંમત તો P32 બરાબર 80+1 એટલે 81 ભાગ્યા 100 કરી એટલે 0.81 એને ગુણ્યા 32 કરી તો આપણી પાસે આવશે 25.29 આવશે આપણી પાસે સોરી તો અહીંયા આપણે P32 આપણે ગોતવા જાય તો આપણે એક સૂત્ર લખવું પડે એમને આપણે એમ ન મળે અહીંયા હવે જો 25.92 25 તો અવલોકન આપણી પાસે છે પણ 92નો 0.92 આમાં આવી જાય એટલે કે 26મો ભાગ આમાં આવી જાય અને 25 સુધી જ આપણે લઈ શકીએ
અત્યારથી તમે જુઓ તો 20.25 એટલે 20 ને 21, 20 ને 21 બે આમાં આવતું એટલે ભેગું લઈ લીધું હતું. પછી અહીં 40.5, 40 ને 41 તો બે આમાં આવે 40 41, અહીં 25 આમાં આવે અને 26 આમાં આવે. તો આ બે અવલોકને આપણે ભેગા કરવાના થાય. તો બે અવલોકને ભેગા કરવાના થાય તો પહેલાં આપણે એક વાક્ય લખવું પડે. તો પહેલાં આપણે પોઈન્ટ પર પહેલાં કેટલા છે? પોઈન્ટ પહેલાં આપણી પાસે 25 છે. પોઈન્ટ પહેલાં આપણી પાસે 25 છે. તો 25માં અવલોકનની કિંમત અહીં લખવું પડે P32 બરાબર 25માં અવલોકનની કિંમત, પછી પ્લસ કરવાનું. 0 પોઈન્ટ કેટલા આવશે? 25 વયા ગયા તો 0 પોઈન્ટ આપણી પાસે 92 વધ્યા. આમાંથી 25 વયા ગયા તો આપણી પાસે 25માં અવલોકનની કિંમત લઈ લીધી આપણે. પછી આપણી પાસે પોઈન્ટ 92 વધ્યા. તો પોઈન્ટ 92 અહીંયા કાઉન્સમાં આપણે લખવું પડશે. પોઈન્ટ 92 એટલે શું? તો કે એક તો 25માં અવલોકન આપણે લીધું, 25માં અવલોકનની કિંમત આપણે લેવાઈ ગઈ. તો અહીંયા તમારે લખવાનું 25માં એક ઉમેર 26, તો 26માં અવલોકનની કિંમત માઇનસ 25માં અવલોકનની કિંમત લખવાનું. 25 ને 1 26, તો 26માં અવલોકનની કિંમત માઇનસ 25માં અવલોકનની કિંમત. આવું ક્યારે કરવાનું? જ્યારે તમારે આવું બેની અંદર સમાવેશ થતો, 25મું આમાં આવે 26મું આમાં આવે ત્યારે. તો ત્યારે તમારે શું કરવાનું? 25માં અવલોકનની કિંમત પ્લસ 0.92, 25 ને 26 થાય તો 26માં અવલોકનની કિંમત માઇનસ 25માં. મોટામાંથી નાનું અવલોકન બાદ કરવાનું અને 26, કારણ કે આ 0.92 એટલે 26માં અવલોકન થઈ ગયું. તો મોટામાંથી નાનું બાદ કરવાનું. 26માં અવલોકનની કિંમત માઇનસ 25માં અવલોકનની કિંમત. હવે અંદર આપણે કિંમત મૂકી P32 માં 25માં અવલોકન કયું આવે? તો 25માં અવલોકનની કિંમત 18 છે આપણી પાસે પ્લસ 0.92. 26માં અવલોકનની કિંમત કેટલી આપણી પાસે? 26માં અવલોકન કેમ? એટલે 26માં અવલોકન 47માં આવે. તો 47માં અવલોકનની કિંમત આપણી પાસે 19 છે માઇનસ 25માં અવલોકનની કિંમત આપણી પાસે 18. હવે તો 32, તો 18 પ્લસ 0.92, બેની બાદ બાકી 1. હંમેશા એવું ન હોય કે 1 આવે, ગમે આવી શકે. તો કે 32 પ્લસ 18 પ્લસ 0.92, તો અહીં આપણે સરવાળો કરીએ તો 32 પ્લસ 18.92. તો આપણી પાસે અહીંયા જવાબ આવશે 18.92. ને ક્યારે પણ એવું વિચારીને લેવાનું કે 25માં અવલોકનની કિંમત આપણી પાસે 18 છે, 18.92 મૂકી એવું નહીં વિચારવાનું. આ રીતે સૂત્ર મૂકીને જ કરવાનું. ગમે ત્યારે આવું સરખો જવાબ ન પણ આવે. તો હવે આપણે બધાનું અર્થઘટન કરવાનું. તો નીચે આપણે અર્થઘટન બધાનું કરવાનું છે. હવે તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો પહેલું આપણને આપ્યું તે શું હતું? તો કે ઉંમર હતી. અને નીચે આપણે શું હતા? તો કે વિદ્યાર્થી હતા. તો અહીંયા આપણે અર્થઘટન કરવાનું થાય. મધ્યક એટલે કે 50% વિદ્યાર્થીની ઉંમર, 50% વિદ્યાર્થીની ઉંમર 19 કે તેથી ઓછી છે. તો અહીં લખીએ આપણે મધ્યક એટલે કે 50%. તો 50% વિદ્યાર્થીની ઉંમર 19 વર્ષ કે તેથી ઓછી છે. આપણે 50% થાય એટલે 50% વિદ્યાર્થીની ઉંમર 19 વર્ષ કે તેથી ઓછી છે. હવે આની અંદર આપણે અર્થઘટન કરી Q1 એટલે 25%. 25% વિદ્યાર્થીની ઉંમર 18 વર્ષ કે તેથી ઓછી છે. હવે આની અંદર આપણે લખી D4 એટલે કે 40% વિદ્યાર્થીની ઉંમર 19 વર્ષ કે તેથી ઓછી છે. ત્યાર પછી આગળ 32મો આવ્યો તો 32% વિદ્યાર્થીની ઉંમર 18.92 વર્ષ કે તેથી ઓછી છે. આપણે આવી ગયું. રેડી? તો હવે આપણે શું આજે આપણે કેટલા દાખલા ગણ્યા? 3 દાખલા ગણ્યા આપણે. 3.4ના 1, 2 ને 3 ગણ્યા. તો એવા જ આપણી પાસે ઉદાહરણો પણ ઘણા બધા છે આપણી પાસે. ઉદાહરણ આપણે જોવા જાય તો એક મિનિટ ઉદાહરણ જોઈ લઉં. ઉદાહરણ નંબર 17. થી 22 ઉદાહરણ આવી શકે.
17 થી 22 ઉદાહરણ તમારે લખવાના થાય. તો હોમવર્કની અંદર પાકી નોટની અંદર ઉદાહરણ નંબર 17 થી 22 લખવા પાકી નોટમાં. જ્યારે તમારે નોટ બધી કમ્પ્લીટ રાખવાની છે, જ્યારે તમારી એક્ઝામ પૂરી હવે ગમે ત્યારે તમારો ટાઈમ મળશે સ્કૂલની અંદર નવરા હશે શિક્ષક, ત્યારે તમારી બધી પાકી નોટ મગાવશે. તો પાકી નોટ બધી તમારે કમ્પ્લીટ રાખવાની છે. 17 થી 22 ઉદાહરણ તમારે લેસનમાં કરવાના છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આપણે એના પછીના જે 3 દાખલા બાકી એ આપણે જોશું. અસ્તુ.